सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी के प्रोग्राम पख दियां खबरां च तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरां दे उत्ते पाउने असीं झात। कोशिश रहिंदी है कि खबर दे उत्ते एक विस्तारित ते सकारात्मक चर्चा की जाए ताकि खबर की हकीकत खोल के तुहाडे अगे रखी जाए, सिर्फ सुर्खी तक तुसी महदूद ना रहो। और इस कोशिश च बकायदा मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद रहंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। काली जी जी आए कि प्रोग्राम के विच। मेहरबानी। नौजवान पत्रकार करनवीर सपरा भी साडे नाल मौजूद रहणगे। सपरा जी तुहानूं भी जी आए कहने आ। थैंक यू जसवीर जी। इस तो इलावा सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल होणगे। आनंद जी खुश आमदीद। थैंक्स जसवीर, थैंक्स। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की पाकिस्तान दे विच होईयां आम चोणां ते उन्हां चोणां दे आ रहे रुझान ते नतीजिਆਂ ਦੇ बारे, क्योंकि लगभग अजे तक जदों असीं इस खबर दे उत्ते चर्चा कर रहे हैं तो वोटां की गिणती का काम बादस्तूर चल रहा है। और इस गिणती के दरम्यान जिहड़े रुझान निकल के सामने आ रहे हैं वो रुझान ये कहते हैं कि इस बार पाकिस्तान दे विच इमरान खान होरां दा प्रधानमंत्री बनना लगभग तय मन्निया जा रहा है, क्योंकि 272 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 270 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ और 136 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। और ਰੁਝਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 119 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ PMLN ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਨ ਪਾਰਟੀ है वो दूसरे नंबर पर चलती पई आ और मुस्लिम लीग जिहड़ी है इस वेले कोई 55 कु सीटां दे उत्ते अगे चल रही है। तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो होरां दी पार्टी है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस पार्टी दियां तकरीबन 30 कु सीटां दे उत्ते जिहड़ी आ वो बढ़त बनी हुई है इस समय। पर ये हैरानीकुन गल है कि इन्हां नतीजों दे विच जिहड़े तत्थ निकल के सामने आए हैं, जो नतीजे हुण तक निकल के सामने आए उन्होंने मुताबक PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उप प्रधान बिलावल भुट्टो चोण हार गए ने। इस तो इलावा शहबाज शरीफ PMLN के जिहड़े नवाज शरीफ के जाण तो बाद PM के अहुदे ते बैठे हुए सिगे वो इस बार चोण जिहड़ी आ वो हार गए ने। और बिलावल भुट्टो की पार्टी के वलों किसी समय प्रधानमंत्री रह चुके जिहड़े उम्मीदवार है वो भी चोण इस बार हार गए ने। फिलहाल काउंटिंग चलती पई है और काउंटिंग किते ना किते ये भी दसदी पई है भी हो सकता है कि त्रिशंकु वाली स्थिति भी बन सकती है जे होरना उम्मीदवारों नूं PPP ते PMLN नूं छड्ड के किसी नूं सीट नहीं मिलती तो फिर इमरान खान होरां नूं बहुमत का आंकड़ा हासिल करने लई फिलहाल की घड़ी खासी जदोजहद करनी पै सकती है। और इस सब दे विच एक होर पाकिस्तान का जिहड़ा इन्हां चोणां दा विलखण तत्त निकल के ये सामने आया कि हाफिज सईद होरी जिन्होंने कि अंतरराष्ट्रीय अतवादी करार दिता गया है उन्होंने भी अपनी सियासी पार्टी बनाई सीगी। पहला जिहड़ी उन्होंने सियासी पार्टी बनाई अल्लाहू अकबर तहरीक, उन्होंने चोण कमिशन ने जिहड़ा वो मंजूरी नहीं दी सी। तो फिर उस तो बाद उन्होंने मिली मुस्लिम लीग बनाई सी जिहदे तहत उन्होंने चोण लड़ी। लगभग 270 सीटां दे उत्ते अपने उम्मीदवार खड़े कीते सी उन्होंने, ते किसी भी सीट तो उन्हों दी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जित रहा, ना जितदा नज़र आ रहा। हालांकि हाफिज सईद ने खुद चोण जिहड़ी आ वो नहीं लड़ी, पर उन्होंने समर्थन वाले लोग जरूर इस बार चोण मैदान च उतरे हुए थे। जे असी उत्थों के हालातों का जायज़ा लीए तो इस चोण प्रक्रिया के दौरान लगभग 2-3 आत्मघाती हमले हुए आ, कई जगह के उत्ते मारकुट दीयां खबरां निकल के सामने आईयां और इस हिंसा के विचों 35 के करीब लोगों की मौत हुई है तो दर्जना के करीब जिहड़े वो जख्मी हुए आ। और इस सब के दरम्यान ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि फौज ने पूरे तरीके नाल इस चोण प्रक्रिया नूं अपने कब्जे दे विच रखिया। शायद इसे करके अमरीका के वलों इन्हां चोणां नूं निरपक्ष नहीं ऐलानिया गया, क्योंकि उन्हां दा ये कहना है कि फौज ने तहरीके इंसाफ नूं सत्ता दे विच लियाउण दे लई पूरी कोशिश की,
ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾ ਜਸਵੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੋ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਕੇਸ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇੱਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਦਾਬਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਹੈ, ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਫਿਊਡਲ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਤਹਿਮੀਨਾ ਦੁਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡ ਜੀ ਵਰਗੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਸਵੀਰ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੌਜੀ ਜੀਪ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਜੀਪ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਐਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਡਾਵਾਡੋਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਬਟ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲੋਬਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਯੈਸ, ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਢੰਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵਾਂਗ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਈਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਚਸਵ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਸੈਮੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਉੱਥੇ ਅਰਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਲੀਡ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਫੌਜ ਪਲੱਸ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,
ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਗਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ 26/11 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜੋ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ, ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਵਰਆਲ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਲਖ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2019 ਚ ਬਣਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਫੌਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ
ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਨ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80% ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 80 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਠਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੋਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਠਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਰਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਸਿਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟਮਾ ਆ ਨੁਕਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਫਟਰ ਆਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਕ ਅਵਰਸ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ IMF ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਲੋਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਸਵੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ PPP ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਫੌਜ ਪਲੱਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਉਠਾਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੋਣ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1000 ਕਫਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ DC ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ 1000 ਕਫਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ TV।